Hello viewers, welcome to my YouTube channel. Class HS first year, subject Political Science, Chapter 1, Topic Functions of a Constitution, সংবিধানৰ কাৰ্যবোৰ. In my last class, I told you that what is constitution. We defined what is constitution. We elaborately understand what is constitution. সংবিধান মানে কি আমি একদম বহলাই আলোচনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজিৰ যেটো আলোচনাৰ বিষয় সেই আলোচনাৰ বিষয় হল সংবিধানৰ কাৰ্যবোৰ, মানে what are the functions of the constitution. সংবিধানে কি কি কাম কৰে আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম. আজিৰ যেটো টপিক সেই টপিকৰ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে মই দুটা কিতাপৰ সহায় লৈছো আৰু সেই কিতাপবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথম হল ভাৰতীয় সংবিধান উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ পাঠ্যপুথি অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত, এইটো এক নম্বৰ কিতাপ. আৰু দুই নম্বৰ যেটো ইংলিশ মিডিয়ামৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এট ৱৰ্ক, textbook in political science for class 11 NCERT এই দুখন কিতাপৰ পৰা মই সহায় লৈ পেলাই এই টপিকটো আজি ৰেডি কৰিছো. And I also suggest all of you to follow these two books. First of all, the first functions of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination among members of a society. এক নম্বৰ যেটো কাম কোৱা হৈছে সংবিধানৰ প্ৰথম কামটো হৈছে এনে কিছুমান নীতি নিয়ম আগবঢ়োৱা যিবোৰে সমাজৰ লোকসকলৰ মাজত ন্যূনতম সমন্বয় বজাই ৰাখিব. So here you see the coordination, that means constitution allows coordination and assurance. Coordination, why coordination is necessary? Look, each and every society there are different religious allegiance. Some are Hindus, some are Islam or Muslim, or some Christian, or perhaps maybe in another religious groups. Not only religion, on the basis of language, on the basis of caste, or whatever may be, there are differences. That means the diversity. And in this diverse group, we have to live together. And each and every one are depends each other. And we require cooperation of each other. What will enable the group to live together peacefully? আমি ইয়াতে দেখা পাওঁ যে এখন ৰাষ্ট্ৰত বেলেগ বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ বসবাস কৰে, যেনেকৈ কোনো ৰাষ্ট্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ হিন্দু, মুছলিম বা খ্ৰীষ্টিয়ান বা বুদ্ধিষ্ট বা আন কোনো ধৰ্মৰ মানুহে বা ঠিক তেনেকুৱা জাতি লৈ পেলাই বা বৰ্ণ লৈ পেলাই বা ভাষা লৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ সংস্কৃতিৰ বা বেলেগ বেলেগ ভাষা ভাষীৰ মানুহে বসবাস কৰে. আৰু এই মানুহবিলাকৰ মাজত আমি দেখা পাওঁ বৈচিত্ৰতা, ডাইভাৰ্চিটি. আৰু এই বৈচিত্ৰতা যে বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপ যদি একেলগে বসবাস কৰিব লাগে তেনেহলে আমি তেওঁলোকৰ মাজত সমন্বয়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব. আমি একেলগে বসবাস তেতিয়াই কৰিব পাৰিম যদি আমাৰ মাজত সমন্বয় বা সহযোগিতা সৃষ্টি হয়. So here you see, though we have the diversity and each and every members of the group can live together if they can agree to some basic rules. That means constitution give us some basic rules, and each and every group and each and every members of the society should have to assure that we will obey the rules and regulation provided by the constitution. And not only that, we should have to follow, we should have to abide. And if we abide or if we follow the rules and regulation of the constitution, then we can assure the security of each and every one, and then we can cooperate and we can
coordinate among ourselves. Otherwise, it will not be possible. So, what Constitution does? The Constitution does that type of cooperation through the rules and regulation of the Constitution. যে এক নম্বৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে সংবিধানে কি কৰে আমাৰ মাজত সমন্বয় আৰু আশ্বাস প্ৰদান কৰে কেনেকুৱা সমন্বয় আৰু আশ্বাস যে আমাৰ মাজত বেলেগ বেলেগ জাতি আমি সকলোৱে একেলগে বসবাস কৰিব লাগিলে আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট আইন বা নীতি নিয়ম যেবিলাক সংবিধানে তৈরি কৰি দিয়ে আৰু প্ৰত্যেকে এনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়মবিলাক মানি চলিব লাগিব এনেকুৱা নিয়ম নীতিবিলাক যদি আমি মানি চলো তেনেহলেহে আমি প্ৰত্যেকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব পাৰিম আৰু প্ৰত্যেকে আশ্বাস প্ৰদান কৰিব পাৰিম যে প্ৰত্যেকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত হৈছে আৰু আমি একেলগে সমন্বয় বা আমি একেলগে সহযোগিতা ভাবে বসবাস কৰিব পাৰিম সেই কাৰণে সংবিধানৰ কাম হল যে সংবিধানে এনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়ম তৈরি কৰে যেবিলাকৰ জৰিয়তে আমাৰ সমন্বয় আৰু আশ্বাস প্ৰদান কৰিব পাৰে that is number 1. Then number 2, secondly, Constitution is to specify who has the power to make decisions in a society. It decides how the government will be constituted. দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে যে সংবিধানে সমাজত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে কাৰ ক্ষমতা আছে সেই কথা নিৰূপণ কৰে সৰকাৰ কিদৰে গঠন হ'ব সেই বিষয়ে সংবিধানে সিদ্ধান্ত লয় তাৰ মানে হৈছে ইয়াতে যে প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ the constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed মানে আমি সংবিধান কি দেখা পাইছো যে কিছুমান নীতি নিয়ম বা কিছুমান আইন বা নীতি নিয়ম যেবিলাকৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰ এখন গঠিত হয় আৰু শাসন কৰা হয় তেনেহলে এনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়মবিলাক কোনে তৈরি কৰিব কাৰ হাতত এই ক্ষমতাটো এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰে সংবিধানে তাৰ মানে হৈছে it specify the basic allocation of power in the society constitution specifies the basic allocation of power in the society it decides who gets to decide what the law will be কেনেকুৱা ধৰণৰ আইন হ'ব কাৰ হাতত ক্ষমতা থাকিব সমাজৰ কোনে ক্ষমতাৰ অধিকাৰী হ'ব সেইবিলাক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সংবিধানে in a monarchical say we can give the example in a monarchical constitution a monarch decides in a monarchical constitution monarch decides again in some constitution like old Soviet Union one single party was given to power to decide but in democratic countries or in a democratic constitution broadly speaking the people have the power to decide আমি দেখা পাওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্তবিলাক কোনে ল'ব পাৰে যেনেকে কাৰ হাতত ক্ষমতা থাকিব সমাজৰ ক্ষমতাবিলাক আইনবিলাক কোনে তৈরি কৰিব যেনেকে ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ৰজাই ঠিক তেনেকুৱা আমি ৰাছিয়াত দেখা পাইছো ওল্ড যেটো ৰাছিয়া পুৰাণা যেটো ৰাছিয়া আৰু সেই ৰাছিয়াত আমি দেখা পাইছো এটা মাত্ৰ ৰাজনৈতিক দল যেনেকে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি ৰাছিয়াৰ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত জনসাধাৰণৰ হাতত ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সেই সিদ্ধান্ত জনসাধাৰণে ল'ব পাৰিব So here in a parliamentary form of government like in India or like in England parliament gets to decide laws and policies and that parliament itself be organized in a particular manner আমি দেখা পাওঁ সংসদীয় সৰকাৰ ব্যৱস্থাত সংসদৰ হাতত ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে সংসদে নীতিবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰে আইনবিলাক তৈরি কৰে in parliament has the authority to enact laws parliament has the authority and there must be a law that bestows its authority on parliament in the first place and this is the function of the constitution যে সংবিধানৰ কি ফাংশন যে সংবিধানে পাৰ্লামেন্টক ক্ষমতা প্ৰদান কৰা কৰিছে পাৰ্লামেন্টাৰী সৰকাৰ বিলাকত সংসদীয় সৰকাৰ ব্যৱস্থাত
আৰু সংসদে আইনবিলাক তৈরি কৰিব পাৰে, কাৰ্য কৰিব পাৰে আৰু সংসদৰ হাতত ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে, যে সংসদৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে, যে সংসদে চৰকাৰৰ বা সংবিধানৰ যিখিনি প্ৰথম আৰু প্ৰধান কৰ্তব্য সেইবিলাক পাৰ্লামেণ্টৰ জৰিয়তে আইনবিলাক তৈরি কৰি পেলাই সেই শাসনৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে। দ্যাট ইজ নাম্বাৰ 2. Then number thirdly, constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never transpass them. তৃতীয়তে, সংবিধানে চৰকাৰক ক্ষমতাৰ ওপৰত সীমাবদ্ধতা আৰোপ কৰে। এনে সীমাবদ্ধতাসমূহ এই অৰ্থত মৌলিক যে চৰকাৰে কেতিয়াও সেই সীমাবদ্ধসমূহ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে। তাৰ মানে হৈছে the constitution make it limitation on the power of the government. Government cannot do whatever they want. Say example, we can say that government could arbitrarily arrest anyone, or that only people to a certain skin color could be allowed to draw water from well. So here you can blame the government. How? Sometimes government exercises its power like in a arbitrary way, arrest arbitrarily, or some specific colored people or caste people get the chance to use the public wells. আমি এনেকুৱা দেখিবলৈ পাওঁ, চৰকাৰক সমালোচনা কৰি আমি কওঁ যে চৰকাৰে এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তিক, যেনেকৈ কোনোবা এজন ব্যক্তিক অবৈধভাৱে এৰেষ্ট কৰিছে, তেনেকৈ আমি কেতিয়াবা সমালোচনা কৰোঁ। কেতিয়াবা আমি কওঁ যে চৰকাৰে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট জাতি বা কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি সমষ্টিক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, বা কোনো এটা জাতিৰ মানুহক মাত্ৰ ৰাজহুৱা কুয়া ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে, এনেকৈ আমি চৰকাৰক সমালোচনা কৰিব পাৰোঁ। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে you would obviously think these laws were unjust and unfair. আমি শিওর ক'ব পাৰোঁ যে এইবিলাক unfair, and even though they were passed the government and that could into existence based on certain procedure, there would be something obviously unjust. আমি unjust বুলি ক'ব পাৰোঁ, and government enacting these laws. Whatever the government pass the law, sometimes we can criticize, sometimes we can oppose, because it may be the illegal or unlawful or unjust. তেনেহ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে চৰকাৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ আইন তৈরি কৰে যিবিলাক জনসাধাৰণ বিৰোধী হ'ব পাৰে বা কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণী বা জাতিৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, তেতিয়া আমি চৰকাৰক সমালোচনা কৰোঁ। কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে চৰকাৰৰ ওপৰত লিমিটেশ্যন, মানে চৰকাৰক ইয়াতে কোৱা হৈছে যে set some limits on the what a government can impose on its citizen. মানে হৈছে যে constitution limits the power of the government in many ways. The function of the constitution is constitution limits the power of the government in many ways. বেলেগ বেলেগ ভাবে সংবিধানে ক্ষমতা, চৰকাৰৰ যেটো ক্ষমতা হেতু সীমাবদ্ধতা কৰে, সীমাবদ্ধতা আনি দিয়ে। যেনেকে most common way of limiting the power of government is to specify certain fundamental rights that all of us possess as citizen and which no government can ever be allowed to violate. Some fundamental rights are provided by the constitution, and that rights cannot be violated by the government. চৰকাৰে আমাৰ সংবিধানে কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু সেই মৌলিক অধিকাৰৰ ওপৰত চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে। এনেকৈ by this way the constitution can limits the power of the government. চৰকাৰৰ ক্ষমতা এনেকৈ সীমিত কৰিব পাৰে। Citizen will be protected from being arrested arbitrarily and for no reason. This is one basic limitation upon the power of the government. আমি এনেকৈ দেখা পাওঁ যে চৰকাৰে যধে মধে যিকোনো ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে। Citizen will normally have the right to some basic liberties.
we have some basic liberties. That means citizen have some basic liberties like to freedom of speech. কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে, আমাৰ কিছুমান অধিকাৰ আছে আৰু সেই অধিকাৰবিলাক হ'ল যেনেকৈ কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে, ফ্ৰীডম অফ কনচিয়েন্স, ফ্ৰীডম অফ এছ'চিয়েশ্যন, ফ্ৰীডম অফ কণ্ডাক্ট এ ট্ৰেড অৰ বিজনেছ এটচেট্ৰা। আমি যিকোনো ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাৰ অধিকাৰ আছে, আমাৰ ঠিক তেনেকুৱা কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে, আমাৰ সংস্থা গঠন কৰাৰ অধিকাৰ আছে। এনেকৈ কিছুমান ক্ষমতা সংবিধানে প্ৰদান কৰি পেলাই আমাক চৰকাৰৰ ওপৰত যিটো সীমাবদ্ধতা সেইটো আনিছে। ইন প্ৰেক্টিছ দিছ ৰাইটছ কেন বি লিমিটেড ডিউৰিং দি টাইম অফ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি অৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন স্পেচিফাইড দ্য চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ আণ্ডাৰ হুইচ দিছ ৰাইটছ মে বি উইথড্ৰন। যদিও এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষমতাবিলাক আমাক প্ৰদান কৰিছে, অধিকাৰবিলাক প্ৰদান কৰিছে, কিন্তু যেতিয়া জাতীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া এই অধিকাৰবিলাক আমাৰ নোহোৱা হৈ যায় বা তাৰ বাহিৰেও কেতিয়াবা সংবিধানে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আইন মতে কেতিয়াবা আমি এই অধিকাৰবিলাক উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ মৌলিক অধিকাৰবিলাক দি পেলাই সংবিধানে কি কৰিছে, চৰকাৰৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত সীমাবদ্ধতা আনিছে। দ্যাট ইজ নাম্বাৰ 3rd. And number 4 is it enable the government to fulfill the aspiration of a society and create a just society. চতুৰ্থতে আমি দেখা পাওঁ যে চৰকাৰক সমাজৰ আশা আকাংক্ষাবোৰ পূৰণৰ ক্ষমতা দি ন্যায়সংগত সমাজ গঠন কৰাৰ কাৰণে যাতে সহায় কৰে তাৰ কাৰণে ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে। দ্যাট মিন্স এছপিৰেশ্যন এণ্ড গোল অফ দ্য ছ'চাইটি। We have, or each and every one, or every constitution have some aspiration and goals. Like our Indian society have some aspiration and goals of our society. Indian constitution is the finest example. Also provide an enabling framework for the government to do certain positive things to express the aspiration and goals of society. আমি ভাৰতীয় সংবিধানখন যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমি ভাৰতীয় সংবিধানক ক'ব পাৰিম যে এইটো কি কি উদ্দেশ্য বা কি কি লক্ষ্য আমাৰ সংবিধানত প্ৰদান কৰিছে। যেনেকৈ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু টেক পজিটিভ মেজাৰ টু অভাৰকাম ফৰ্ম অফ ইনইকুৱেলিটিছ এণ্ড ডিপ্ৰাইভেশ্যন। ইচ এণ্ড এভৰি ছ'চাইটি দেয়াৰ ইজ ইনইকুৱালিটি এণ্ড চাম পিপল আৰ ডিপ্ৰাইভড। চ' হিয়াৰ দ্য government does to make equality among the people and provide special facilities to the people those who are deprived. আমি দেখা পাওঁ যে সমাজত তেনেকুৱা কিছুমান অনৈতিক বা সমাজত ইনইকুৱালিটি অসমতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তো চৰকাৰে কি কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ অসমতা দূৰ কৰাৰ কাৰণে বা যিসকল ব্যক্তি পিছ পৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰি পেলাই তেওঁলোকক আগবঢ়াই অনাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সেইবিলাক পূৰণ কৰিব পাৰে। যেনেকৈ say example we can say that India aspires to be a society that is free of caste discrimination. আমি বিচাৰিছোঁ এটা কাষ্ট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ছ'চাইটি হ'ব লাগে। If there is our society's aspiration, the government will have to be unable or empowered to take all the necessary steps to achieve this goal. আমি যদি বিচাৰোঁ যে আমাৰ এটা কাষ্ট ফ্ৰী সমাজ লাগে তেনেহ'লে কি কৰিব, গভৰ্ণমেণ্টে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। কেনেকুৱা যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই পাৰ্থক্য বা বিভাজন সেইবিলাক দূৰ কৰি পেলাই বা যিসকল কাষ্টৰ মানুহ পিছ পৰি আছে তেওঁলোকক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰি পেলাই মানুহৰ মাজত সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবিলাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যেনেকৈ say example again the framer of the Indian Constitution for example thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect, minimum material well-being, education, etc. So this is our goal.
the framer of our constitution, they tried to make Indian people some minimal dignity. That means each and every people have the dignity and social self-respect, minimum material well-being, education, security, etc. So these are the goal. যেনেকৈ আমি দেখা পাওঁ যে ভাৰতীয় সংবিধান যেতিয়া ৰচনা কৰিছিল সেই ৰচয়িতাসকলে ভাৰতীয় সংবিধানত এনেকুৱা কিছুমান ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিছিল যে আমাৰ ভাৰতীয় মানুহবিলাকৰ বা ব্যক্তিৰ যাতে ডিগনিটি মানে ব্যক্তিৰ যেটো অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বৰ যেটো ৰক্ষা হেতুৰ ব্যৱস্থা যাতে থাকে বা সামাজিকভাৱে তেওঁ যাতে সন্মান লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাহিৰেও তেওঁ শিক্ষা নিৰাপত্তা ইত্যাদিৰ সুবিধা যাতে পাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিসকল ৰচয়িতা তেওঁলোকে যত্ন কৰিছিল and we can see that in the fundamental rights and the directive principles of state policy also enjoin government to fulfill certain aspirations of the people. That means whatever the aspiration of the people are specified in the Constitution of India through the fundamental rights and directive principles of state policy. আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ ভাৰতৰ নাগৰিকসকলৰ বা ব্যক্তিসকলৰ যিবিলাক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এইবিলাক আমাৰ সংবিধানৰ যেনেকৈ মৌলিক অধিকাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি এইবিলাকত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিছে আৰু দি পেলাই এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমাৰ যিবিলাক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সেইবিলাক যাতে ফুলফিল কৰিব পাৰে চৰকাৰে সেই কাৰণে সংবিধানত সেইবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে then the finally constitution express the fundamental identity of a people চূড়ান্তভাৱে আমি ক'ব পাৰো সংবিধানে জনসাধাৰণৰ মৌলিক পৰিচয় দাঙি ধৰে সংবিধানে মৌলিক পৰিচয় দাঙি ধৰে that means fundamental identity of a people. One has many sets of identity that exist prior to the constitution. That means before starting or before framing of the constitution we had many types of identity and after that after the formation of the constitution we have one basic political identity. আমি সংবিধান যেতিয়া ৰচনা কৰিছো বা সংবিধান ৰচনা কৰাৰ আগতে কোনো এখন ৰাষ্ট্ৰৰ ব্যক্তিসকলৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আইডেন্টিটি বা পৰিচয় থাকিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া সংবিধান ৰচিত হয় তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাত্ৰ এটা নিৰ্ধাৰিত আইডেন্টিটি বা পৰিচয় হয় সেইটো হল পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি এটা মাত্ৰ ৰাজনৈতিক যেটো পৰিচয় তাৰ বাহিৰেও আমি দেখা পাওঁ যে গোলস এণ্ড ফ্ৰীডমছ প্ৰত্যেক মানুহৰ কিছুমান লক্ষ্য বা কিছুমান অধিকাৰ বা স্বাধীনতা থাকে ঠিক তেনেকুৱা আমি দেখা পাওঁ যে হেবিলাক হল moral identity তাৰ বাহিৰেও আমি দেখিবলৈ পাওঁ basic political and moral values and these basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions. আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰত্যেক সংবিধানৰে তেনেকুৱা কিছুমান পৰিচয় থাকে লোকসকলৰ বা ব্যক্তিসকলৰ আৰু সেই পৰিচয়বিলাক হল যেনেকৈ তেওঁলোকৰ এটা মাত্ৰ ৰাজনৈতিক পৰিচয় তাৰ বাহিৰেও তেওঁলোকৰ কিছুমান উদ্দেশ্য থাকে বা কিছুমান অধিকাৰ থাকে যেবিলাক সংবিধানে প্ৰদান কৰে নাগৰিকসকলৰ ঠিক তেনেকুৱা নৈতিক কিছুমান পৰিচয় প্ৰদান কৰে ঠিক তেনেকুৱা নৈতিক ভ্যালু বা মূল্যবোধ থাকে আৰু ঠিক সংবিধানৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মূল্যবোধ বা নৈতিক যেবিলাক মূল্যবোধ এইবিলাকৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকসকলৰ যেটো পৰিচয় সেই পৰিচয়টো আমি বুজিব পাৰো তো এইখিনিতে আমি আজি আলোচনা ইয়াতে শেষ কৰিম we will conclude today's program today's topic here so I hope all of you will be benefited from my video and the next video will be discuss in another topic and that topic will be the authority of a constitution the authority of a constitution আমি next video আলোচনা কৰিম তো মই আশা ৰাখিছো প্ৰত্যেকে ভালে ভালে থাকিব
Thank you very much. Bye.